तैंडी बंदिश मैं कोई ना डिठा। तू नानक मन भाना कोल कुम्हाई तिस मित्र विचोले। जय मिल कंत पछाना कोल कुम्हाई तिस मित्र विचोले। जय मिल कंत पछाना सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। राग सूही महला चौथा। अष्टपदियाँ कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम आपने। मन तन होए निहाल जां गुर देखा सामने। अंदर सच्चा ने लाया प्रीतम आपने। मन तन मन होए निहाल जां गुर देखा सामने। मैं हर हर नाम विसा गुरपुरे ते पाया। अमृत अगम यथा रहाओ। हाँ सतगुर वेख विगसिया हर नामे लगा प्यार। कृपा करके मेलियन पाया मोख दुआर। सतगुर बिरही नाम का जे मिलै तां तन मन देव। जे पूरब होवै लिखिया तां अमृत सहज पीओ। सुतिया गुर सा लाहीऐ उठदियां भी गुर आलाओ। कोई ऐसा गुरमुख जे मिलै हाँ ताके तोवां पाओ। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो मैं प्रीतम दे मिलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुभाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखण का चाओ। हाँ तिस बिन घड़ी न जीवूं बिन देखे मर जाऊं। जो मछली बिन पाणीए रहे न कितै उपाय। त्यों हर बिन संत न जीवही बिन हर नामै मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी क्यों गुर बिन जीवा माओ। मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहा हूँ। हर हर नाम रतन है गुर तुठा देवै माए। मैं तर सच्चे नाम की हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामों दे दिरड़ाए।
जिस पर आपत सोल है गुर चरनी लागै आए। अकथ कहानी प्रेम की को प्रीतम आखै आए। तिस देवा मन अपना निव निव लागा पाए। सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान। सतगुर मीत मिलाया मैं सदा सदा तेरा तान। सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। ओ अविनाशी पुरख है सब मैं रहा समाए। राम नाम धन संचया साबत पूंजी रास। नानक दरगह मन्निया गुरपूरे शाबास। राम नाम धन संचया साबत पूंजी रास। नानक दरगह मन्निया गुरपूरे शाबास। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अजीम अपार बख्शिश ढलदी शाम असी गुरु दरबार हाजिर हो पाए हाँ। ये समा गुरबाणी व्याख्या का है। इस विच सूही राग की रचना सानू विचार गोचरे प्राप्त है। असी गुरु अमरदास महाराज जी के जो मुकामी शब्द से अष्टपदियां दे उन्हां दी विचार संपूर्ण की है। अज तो गुरु रामदास पातशाह जी का संदेश वो शब्द के रूप में सानू प्राप्त होया है। लमेरा शब्द है, ये 14 पदे बनते हैं। पहला 34 सी, फिर 32 ने, हुण इस शब्द के 14 पदे ने। विचार रहाओ दे बंद तो प्रारंभ करांगे, पर उस तो पहला एक सरसरी नज़र जो इस शब्द का सिरनामा आ, टाइटल आ। सब जिक्र करते हैं राग सूही महला चौथा अष्टपदियाँ घर 10वां इको ओंकार सतगुर प्रसाद। सूही राग दे विच गुरु रामदास महाराज नानक जोत का चौथा जामा इस बचन को उचरित कर रही है। अष्टपदियाँ 8 पदियां वाला ये संदेश भाव लमेरी बाणी। घर 10वां गायन करने वास्ते हिदायती संकेत ने। जदों इस शब्द नूं सूही विच गाया जाए तो ताल गोचरे थापां वास्ते 10वें कर नूं प्रयोग विच लिआंदा जाए। इष्ट दा मंगल है, मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप इक ओंकार सतगुर प्रसाद। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है। ओंकार है, अविथ एक रस लगातारता नाल व्याप रहा है। सतगुर प्रसाद जिहदी प्राप्ति, जिहदे नाल सांझ, जिहदे नाल नवाजिश साडी जिहड़ी इहदे नाल जिहनूं कहा जाए कि एसोसीएशन जिहड़ी अटैचमेंट आ सुरत करके वो गुरु दे बख्शिश दे नाल, गुरु दी कृपा दे नाल पॉसीबल है। गुरु दी कृपा उहदे वास्ते साडे लई सब तो वड्डा जरिया है। इसदा सिरनामा आ। हुण आपां बचन रहाओ दे बंद तो अगे तोर रहे हाँ। गुरुदेव जिक्र करते ने, मैं हर हर नाम विसाह गुरपूरे ते पाया अमृत अगम अथाह रहाओ। मैं हर हर नाम विसाह। गुरु रामदास साहब ने अपने ते गल टुकाई है। मैं मीन माई सैल्फ। गुरु साहब अपने आप नूं विच जिहड़ा इनकलूड कर दे ते कहिंदे मेरे वास्ते फॉर मी मैं हर हर नाम विसाह। हरि दा नाम विसाह। टीकेकारां ने ये अर्थ करदियां या शब्दकोश विच विसाह का मतलब सरमाया भी आ जाता है। मेरा सिरनामा आ, जिवें गुरु रामदास साहब दे शब्द पढ़ते हाँ, जिहदे विचों सोदर की बाणी रिफ्लैक्ट हो के रहरास की बाणी बनती है।
क्योंकि जदों असीं जो हैगा गुजरी राग दे महले चौथे दे सिरनामे दे शब्द पढ़ते हाँ तो उहदे विच गुरु महाराज जिहड़ा सानूं बयान करते हैं भी वो अकाल पुरख वाहिगुरू मेरे जीवन की रास बन गई है, पूंजी बन गई है। रास का मतलब राह मीन राह रस्ता जर्नी, तो रास मीन सम काइंड ऑफ कैपिटल, सम काइंड ऑफ एसेट्स। भी मेरा सब तो वड्डा एसेट की है। आप कभी ध्यान नाल देखोगे तो असीं सोचते हाँ शायद रोकड़ कैश या बैंक बैलेंस किसी किस्म की पूंजी जमा की हुई या स्टेट कैपिटल जिहड़ा साडी आ जायदाद संपत्ति है, ये एसेट आ। एक्चुअल लैवल ते ये सब चीज़ां कुछ भी नहीं जे बंदे कोल सोझी अकल सहज जीवन की शुभता जीवन यापन करन दी समझ नहीं हैगी। थे जिहड़ी सही पूंजी है वो जीवन विच अकल आ, वो जीवन का यापन करन दी समझ आ, सोझी उस रूप दे विच। जिन्हां बंदियां कोल चीज़ आ जिन्हों कह लो कि ये जिन्हां दे कोल लियाकत आ, एबिलिटी है, विजडम आ, वो सब सोर्स जनरेट कर लेंदे ने, पैदा कर लेंदे ने। तो जिन्हां कोल एबिलिटी नहीं, जिन्हां कोल चीज़ नहीं है, उन्हां कोल जिन्ने मर्जी रिसोर्स तुसीं डिवेलप करके दे दो अल्टीमेटली लूज कर देंदे ने। क्योंकि ये सब तो वड्डी अंदर दी बात आ। इन बिन जदों असीं जीवन विच विचरदे हाँ तो बंदा आप कुछ पहला संसार की सिक्ख्या कमाउंदा है, तालीम एजुकेशन कह लो। उस एजुकेशन के इवज दे विच कुछ एक्सपीरियंस आउंदा हौली हौली। उस एक्सपीरियंस ते एजुकेशन नूं यूज़ करके बंदा कुछ अर्निंग हैंड बनाउंदा अपना, सम काइंड ऑफ जिहदे चों अर्निंग जनरेट कर सके। फिर हौली हौली गुजरते वक्त दे नाल बंदा एक जिथे रह रहा है उत्थे थोड़ी बहुती अपनी नैटवर्किंग बिल्ड करता आ। फिर हौली हौली करके थोड़ा सोशल स्टेटस उन्नू अर्न करता आ। तो फिर अगे लैवल ते जांदे जांदे बंदा अपने आप विच हाथ मारदा तो फिर अपने अंदर एक सुख सुकून की पूंजी। मेन जो बच्चा अजे पढ़ रहा है उन्होंने नहीं पता आत्मक सुख बहुता की हैगा, उन्होंने ये हैगा कि बस किसी तरीके दे नाल आई कैन get my education, I can get some certification, I can get some kind of skills so that at least I will be able to generate my bread and butter। ये ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਟਰ ਵਿਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁਝ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੈਸਾ ਸਰਮਾਇਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਸਕੂਨ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ। ਬੰਦਾ ਝਾਤ ਮਾਰੇ, ਯਸ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਜਾਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ, ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ, ਕੋਈ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਟੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਨ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗਾ ਬਲੂ ਜੋਨਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਨ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਪੀਐਸਟ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਯੂਰਪ ਦੇ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਲਾਕੇ ਲੱਭੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅਸਲ। ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਵੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਉਹ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਆ, they are way happy compared to other people even though they are millionaire। ਜੇ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਲਈ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਨਾਈਜ਼ ਇਸ ਵਰਲਡ ਲਈ ਬੜਾ ਕਰੇਜ਼ ਆ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਲਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੰਡੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਰਿਹਾ
ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲਸ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਟੂ ਜਨਰੇਟ ਮੋਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਔਰ ਮਨੀ ਔਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ, ਕੜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਤੇ ਸਮਝ ਵਿਜ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਡੀਪ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਅਸਲ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੈ ਮਨਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੀਜਾ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸੁੱਖ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਰੀਅਲ ਸੈਲਫ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ, ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਪੂੰਜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹ। ਵਿਸਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ, ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਆ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਕਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਹੂ ਐਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਰਟ ਬਦਲੇ ਸੀਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਬਦਲੇ ਸੀਗੇ, ਸੇਮ ਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਫਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਕੁੰਮਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਨਫਰੀ ਅਤੇ ਵੈਲ ਇਕੁਇਪਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਰਮਡ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਿੰਟ ਬਾਏ ਮਿੰਟ, ਪਲ ਪਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਟਲ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾਈ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਜੰਗ ਵੇਖ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਬਾਰੇ ਤਵਾਰੀਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਮ ਹਿੰਦੀ ਤੋਲੇ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੂ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ, ਚਿੜੀ ਉਡੇ ਡਰ ਸੇ ਮਰ ਜਾਏ, ਇਨ ਤੁਰਕਨ ਸੇ ਕੈਸੇ ਲੜ ਪਾਏ। ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਸੇਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਣੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੈਂਕਰਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੱਜ ਬੈਂਕਰਸ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ੁਭ ਲਾਭ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੜਾ, ਬਸ ਲਾਭ ਲਾਭ ਲਾਭ, ਫਾਇਦਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਫਾਇਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗਿਵ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੇ। ਨਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ। ਇਹ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਉਛਾਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਆ, ਹਾਊ ਮਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਨ ਹੈਵ ਇਨਸਾਈਡ, ਦੈਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟਿਡ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਡਰੇ ਪਏ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੋ ਹਲਵਾਈ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਜੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਵੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੌਕਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਯੋਧੇ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਜੰਗ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਯੋਧੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਦੀ ਜੰਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਚਲਾਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕਰਕੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੋੜਾ ਫੜਿਆ, ਘੋੜਾ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਰੱਖ ਪੈਰ ਵਿੱਚ, ਰਕਾਬ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਪੈਰ ਦਬਾਇਆ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਪਲਾਠੀ ਮਾਰ ਕੇ ਘੋੜੇ ਤੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜਾਉਣ, ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਉਸਸੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੈਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਵਾਗ ਫੜ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘੋੜਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਘੋੜਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਮਾਂ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਛੱਡੇਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਤ ਆ ਗਈ ਪਕੜ 'ਚ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਥਿਆਰ ਕਿਹੜਾ ਚਲਾਏਗਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ੋਗੇ ਉਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਖੌਂਚੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਘੋਟਣੇ ਚਲਾਏ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੀ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜੰਗ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਘੋਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਗੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਮੇ ਦਸਤੇ ਵਾਲਾ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫੜਾਇਆ। ਫੜ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਦੇਖੋ ਹਲਵਾਈ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਰੀਰ ਕੋਈ ਯੋਧਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਸਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਢਿੱਲਾ ਢਾਲਾ ਸਰੀਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕਿੱਲ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ, ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨੇ ਲੰਮਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਘੋਟਣਾ ਫੜਿਆ ਆ, ਤੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਆ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਗਏ ਗੁਜਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਲਵਾਈ ਆ ਕੇ ਲੜਨਗੇ, ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੌਦਾ ਲਾਈਏ, ਇਹਦਾ ਨਵੇੜੀਏ ਕੰਮ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਾੜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਘੋੜਾ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲੈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਖਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁੜੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਘੋੜੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘੀ ਹੈ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਮੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਘੋਟਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਦੀ ਪੁਰਪੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਉਤਲੇ ਸਿਰ ਦਾ ਖੋਪਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਿੱਝ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਿਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਜਕਾਰਾ ਗੂੰਜ ਗਿਆ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਓ ਹੋ ਆਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜਾਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕਿੱਲ, ਹੁਨਰ, ਵੈਪਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੋਣੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਡ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਫਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਥਰਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਰਚਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫੋਰਥ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਉਹ ਕਿਸ ਸਟੇਜ, ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਸੈਂਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਤੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਲਾ ਕੇ 5%। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਗਿਣਤਾ।
ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਗਿਣ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੈਟਲ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤਾ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਵਟ ਐਲਸ ਵੀ ਆਰ ਮਿਸਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਪਲੇ 95% ਰੋਲ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਕਟਰੀ ਦੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀਗਾ 95% ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਆ ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਮੋਰਾਲ ਤੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਜੰਗ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਚੈਲੰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼? ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਅੱਖਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵਸਾ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਹੈ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ, ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਹੋਂਦ। ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਬੈਕ ਹੋਮ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਪਿੰਡ ਗਿਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ, ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਇਹ ਮਿਲੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਆ ਨਾਮ। ਜਿਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਕਰਤਾਰ ਆਪ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਏ, ਵਿਸਾਹ ਆ ਜਾਏ, ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਸ ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਧੂ ਉਹ ਵੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਤੇ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਮਨਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਡਰਨ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ BBC ਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ, ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟੈਸਟ ਦੇ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਸੀਗਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਕਲਾਸ ਤੇ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਸੇ ਕਲਾਸ 'ਚ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਨੋਟਬੁੱਕਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੋਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਤੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਸੇਮ ਕਲਾਸ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਵੀ ਗੋਨਾ ਪਲੇ ਗੇਮ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਪਲੇ, ਬਟ ਦੈਟ
play is related with our education, that's also good. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮਾਲਦਿਆਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਟੈਸਟ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲਿਆ। ਦੋਨੋਂ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ, ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਅਲਰਟ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੜੀ ਲੋ। ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਘਬਰਾ ਗਏ, ਡਰ ਗਏ। ਟੈਸਟ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਹਾਈ ਹੈ, there's nothing to lose, let's play with 100% ਐਨਰਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਰ ਇਨਸਟਿੰਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਕਿਤੇ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏ, ਸਭ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾਤਾਰ, ਇਹ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਹ ਹੀ ਤੇਰੇ 'ਤੇ, ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਚਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਾਡੇ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਆਲਮੋਸਟ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਉੱਠ ਜਾਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਤਰਸ, ਦਇਆ, ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਨਾ ਪਿਤਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰਫੈਂਟ ਕਿਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਸਤੀ ਸੀਗੇ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਦਾ ਆ, ਦਾਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੜੀ ਏਜਡ ਨਾਨੀ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਦਰਿਆਵੇ ਕੰਨੇ ਰੁੱਖ ਖੜਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦੀ, ਬਲਕਿ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਝ ਆ, ਤੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਏਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ। ਉਹਦਾ ਵਸਾਹ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ, ਚਾਈਲਡ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਂਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਡਰਪੋਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਉੱਚੀ ਸਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਛ, ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਓਟ ਆਸਰਾ, ਮੇਰੀ ਕੌਣ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਵਿਸਾਹ, ਭਰੋਸਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਰਤਾਰ ਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੀ ਕਰਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਵਿਸਾਹ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਆ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਗਮ ਅਥਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਐਡਵਾਂਸ ਆ, ਬੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ 'ਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਦੇ
ਨੈਕਸਟ ਫੇਸ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਅਡ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਇਹ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੈਸੋ ਜੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੇ ਹਿੰਦ ਅਕਬਰ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਅਕਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਆ ਕੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਵਾਰੀ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ਡ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਏ, who is the best social reformer, that is only ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਰਕਚਰ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਔਰਤ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕੀ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੀਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਬੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬੈਂਤ ਲਿਖੇ ਤੇ ਜਾਂ ਮਜਾਜੇ ਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਮੁਸ਼ਕ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਦੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਖੇੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜੇ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਆ, ਉਹ ਚੂਚਕ ਆ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਹੀਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਤ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ, ਕੀਰਤਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਕਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਫਨ ਕਿਡ ਤੋਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਮਾਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੋ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਅਗਮ ਅਥਾਹ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਨਾ ਇੰਦਰੇ ਪਕੜ ਸਕਦੇ ਨਾ ਬੁੱਧੀ ਪਕੜ ਸਕਦੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਹਾ ਉਹਦਾ ਬੰਦਿਆ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਤਿਆਂ 'ਚ ਦੀ ਵਿਵੇਚਨਾ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।